اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت یہاں جمع کیا تاکہ ہم قرآن سے نصیحتیں حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں کامیابی حاصل کریں۔ تو آج کی آیتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ زویا بھابی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ جزاک اللہ بہت بہت، اور ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت تھی۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح توفیق عطا کرے۔ تو دیکھو، آج کی آیتوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ویک ہماری آیتیں تھی آیت نمبر 45 سے لے کے 49 تک، ہے نا؟ تو دیکھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 سے 49 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مختلف نصیحتیں اور ان کی جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے چند اہم باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک نماز مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اس کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو ہم نے دیکھے تھے نا، جیسے کہ یہ صبر اور نماز یہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، ڈھال جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں جس کا ہم استعمال کر کے ہمیشہ خود کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نا۔ تو آگے دیکھو آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانیوں پر فضیلت دی تھی۔ پھر آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی شدت اور انصاف کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی مدد ملے گی۔ مطلب کہ قیامت کے دن صرف اعمال کی اہمیت کو یہاں پر واضح کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ کیسے فرعون کے لوگ
انہیں سخت عذاب دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو مطلب کہ دیکھو نا، مشکلوں کے بعد اچھے پلوں کا آنا بھی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں آج کی آیتوں کی طرف۔ تو دیکھو، آج کی آیت ہے ہماری آیت نمبر 50۔ آج 50 سے 54 تک لیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 50 میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب پھر ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھر نجات دی ہم نے تمہیں، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبویا۔ مطلب اس وقت کیا تم دیکھ رہے تھے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس مہربانی کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعونیوں کے بدترین عذاب سے چھٹکارا دیا تھا۔ فرعون نے مطلب یہ کیا واقعہ ہے میں بتاتی ہوں۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر باشندے کے گھر میں گھس گئی، اور بنی اسرائیل کے مکانات جو تھے ان میں نہیں گئی، اور جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کا غرور جو ہے وہ ٹوٹے گا، اور اسے خدائی دعوے کی بدترین سزا جو ہے وہ ملے گی۔ اس لیے اب کیا ہوا، اس ملعون نے چاروں طرف یہ احکام جاری کیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ ہو، سرکاری طور پر اس مطلب بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر لڑکا ہو تو فوراً اسے قتل کر دیا جائے، مار ڈالا جائے، اور اگر کوئی لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور بنی اسرائیل سے سخت بیگاری لی جائے۔ بیگاری مطلب جیسے کہ جو زبردستی سے کام کروایا جاتا ہے نا بغیر معاوضے کے ہوگی، اس کو بیگاری کہتے ہیں۔ تو اس طرح مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے، اور اتنے بڑے عذاب سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہیں نجات دی۔ یہ پچھلی آیتوں میں گزرا تھا نا، ہم نے دیکھے تھے۔ تو دیکھیں فرعون جو ہے نا، وہ بادشاہ کا نام نہیں، مصر کے جتنے بھی کفار بادشاہ ہوئے نا ان سب کو فرعون کہا جاتا ہے۔ مطلب فرعون ایک لقب ہے، جیسے روم کے جو کافر بادشاہ ہے اس کو کیسر کہتے ہیں، فارس کے کافر بادشاہ کو کسری، یمن کے فارس بادشاہ مطلب کافر بادشاہ کو تبا، اور جشا کے نجاشی، ایسے مطلب ان کو لقب دیے گئے۔ اوکے، تو فرعون کا اگر ہم دیکھیں گے تو نام کیا ملتا ہے تاریخ میں؟ ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اوکے، اور بعض روایت میں اس کا مصعب بن ریان بھی اس کو کہا جاتا، اور اس کی جو کنیت تھی وہ ابو مرہ تھی۔ اب دیکھو ابن کثیر میں آتا ہے، ابن کثیر میں عمرو بن میمون اودی رحمت اللہ علیہ۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، رحمت اللہ علیہ مطلب یہ تابعین میں سے تھے۔ کوئی بتائے گا مجھے تابعین کون تھے؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، جی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھے وہ صحابہ تھے، اور صحابہ کو دیکھے تھے وہ تابعین تھا۔ جی جی، ہاں مطلب ایسے یہ سلسلہ آتا ہے نا، صحابہ، تابعین، اور پھر تبع تابعین۔ تو یہ جو ہے عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کیا تھے؟ تابعین میں سے تھے۔ اب دیکھو یہ میں یہاں پر قصہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ نہ ہی قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں آتا ہے قصہ، پر کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ایک تاریخی قصے کے طور پر لی گئی،
ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کے لیے میں یہاں یہ واقعہ بتاتی ہوں جو کہ ابن کثیر میں واقع ہے۔ ہاں، ابن کثیر میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو کیا ہے یہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ مرغ جو مطلب جب بولے جیسے بانگ دے گا تب نکلو اور انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالو۔ لیکن اسی رات کیا ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے صبح تک مرغے نے بانگ ہی نہیں دی۔ مرغا بولا مطلب بولے گا مطلب کہ بانگ دے گا جب۔ پھر کیا ہوا، صبح تک تو نہیں یہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی مرغی نے جب بانگ لگائی، اس کے بعد آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس سے پہلے کہ اس کی کلیجے سے فارغ ہو لوں، ہاں اس سے پہلے 6 لاکھ فرعون کی قوم کے جو باشندے تھے، کتبی کہا جاتا ہے انہیں، کیا کہا جاتا ہے، کتبی، تو ان کا لشکر جو ہے نا یہ میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے، ایسا اس نے حکم دیا۔ اب یہ جیسے کہ میں نے بتائی کہ یہ حدیث نہیں ہے، ہاں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اب یہ تاریخی واقعات جو ہے نا کچھ وہ کیا کیوں یہ کیے جاتے ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے، مطلب یہ روایت تاریخ میں ملتی ہے۔ اب دیکھو جیسے کہ یہاں پر اللہ کی قدرت کا یہ ہوتا ہے نا ہمیں کہ کس طرح انسان چاہے جتنا بھی چالاک ہو، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو منصوبہ بنایا تھا کہ مرغی کی آواز سنتے ہی بنی اسرائیل پر حملہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرغ کو خاموش کر دیا، یعنی اللہ جب چاہے کسی معمولی پرندے کے ذریعے بھی بڑے منصوبے ناکام کر سکتا ہے نا، یہ ایک سبق ملتا ہے ہمیں۔ اس کے بعد میں ظالم جتنا بھی طاقتور ہو، انجام اس کا عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ فرعون نے بڑی طاقت، مطلب یہ جو لشکر کی بات یہاں پر ہے، ہاں کیا کیا تھا اس نے، لشکر کو تیار کیا تھا۔ ابھی یہاں پر بھی جو 6 لاکھ کا جو ذکر آ رہا ہے یہ ہمارے نہ ہی قرآن اور حدیث میں ہے بلکہ یہ بھی تاریخی روایت ہے۔ اوکے، تو فرعون نے کیا کیا، بڑی طاقت اور لشکر کو تیار کیا، مگر انجام میں وہ کیا ہوا، سمندر میں غرق ہو گیا۔ ہاں اس واقعے میں اس کی جو یہ تکبر ہے اور غرور ہے، اس کی جو ہے یہ صاف جھلک نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ کتنا بھی انسان کو تکبر اور ظلم وہ کرنے والا ہو، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی بربادی ہوتی ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، ہاں چاہے ظالم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد میں اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے فرعون کے منصوبے کے باوجود نجات عطا فرمائی۔ مرغ کا نہ بولنا بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد تھی۔ تو اس طرح سے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد وقت طے کیا رہا ہے قربانی کی، مطلب وہ بکرے کی احکامات دیے، لیکن اللہ نے اس کی ہر تدبیر کیا کی، ناکام کی۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی طاقت یا منصوبہ بندی پر غرور کرنا۔ منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے، اس کی ناکام ہو جاتی ہے۔ اوکے، اس کے بعد دیکھو یہاں پر یہ اس کے بعد جو آتا ہے واقعہ، ہاں تو ان کے لشکر میں کیا تھے، جیسے اس نے حکم دیا ویسے ہی کیا ہوا، 6 لاکھ کا جو لشکر ہے وہ وہاں پر حاضر ہو گیا۔ اور یہ جو ملعون مطلب فرعون اتنی بڑی جماعت کے ساتھ بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے کرو فر سے نکلا، ہاں اور دریا کے کنارے انہیں اس نے پکڑ لیا، مطلب پا لیا۔ ہاں اب بنی اسرائیل پر کیا ہوا، دنیا تنگ ہو گئی، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعونیوں کی تلوار کی بھیٹ چڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو مچھلیوں کا لقمہ بنیں گے۔ اب اس وقت یوشع بن نون علیہ السلام، ہاں جو کون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین کے طور پر وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی جو واقعہ ہے وہ ہم اگلی آیتوں میں دیکھیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ۔ کیا کیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امر رب آگے آئے ہیں، مطلب اللہ کا امر مطلب کیا، حکم، اللہ کا حکم سب سے آگے ہے، اس کا حکم ہی
غالب ہے، سب پر مقدم ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ سنتے ہی یوشع بن نون نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نے آپ کو جھوٹا ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب تعالیٰ کو۔ تو 3 مرتبہ ایسا ہی کیا اور کہا۔ اس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنی لکڑی جو آسا تھا نا ان کا، اسے دریا پہ مار دو۔ لکڑی لگتے ہی پانی نے راستہ کھولا، راستہ دے دیا، اس پانی میں راستہ بن گیا اور پہاڑوں کی طرح سخت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اب اس طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونیوں نے کیا کیا؟ اپنے بھی گھوڑے اس راستے پر ڈال دیے۔ جب فرعون کا سارا لشکر دریا میں اتر گیا تو پانی کو کیا ہوا؟ مل جانے کا حکم ہوا اور چاروں طرف ریل پیل ہو گئی اور سارے کے سارے ڈوب گئے۔ اب بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ جو تھا، یہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ اب یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورہ کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، اور مسند احمد کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل کو جیسے فرعون کے ہاتھوں سے آزادی ملی تھی، آزاد ہوئے تھے، اور ان کا دشمن جو ہے وہ غرق ہوا تھا۔ اب جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہت زیادہ حقدار تم سے زیادہ میں حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہمیں روایت بخاری اور ابن ماجہ سے ملتی ہے۔ اب غور کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چیر دیتی ہے نا بات یہ دل کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سن کر کہ اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھ رہے تھے۔ سوچو میری بہنوں، محسوس کرو اس الفاظ کی گہرائی کو کہ ایسا معجزہ ہوا جو ہونا ناممکن تھا، قدرت کے رول کے خلاف تھا۔ اللہ کی مدد کے سوا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ سمندر میں اس طرح راستہ نکل آئے۔ کتنی بڑی مدد اللہ تعالیٰ نے کی اور نجات دی ان فرعونیوں سے، اور یہ سارا نظارہ بنی اسرائیل کی قوم دیکھ رہی تھی آنکھوں کے سامنے اس معجزے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دیکھ رہے تھے، جتنی بڑی مشکل اور اتنی بڑی مشکل سے اتنی بڑی نجات، تو شکر گزاری کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے حادثے اور اس سے نجات کے بعد ان کی شکر گزاری، ان کی فرما برداری، ان کی دل کی عاجزی کس قدر ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں، وہ بھول گئے۔ یہ الفاظ بہت ہی گہرا اثر چھوڑتے ہیں میری بہنوں دل پر، کہ ہم پر بھی تو اللہ کے کتنے احسانات ہیں نا، کتنے ہم گنوا ہی نہیں سکتے، پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں میری بہنوں احسانات کے بدلے؟ کس طرح شکر گزار اور عاجز ہونا چاہیے تھا اپنے رب کا نا، کس قدر محبت ہونی چاہیے ہمیں اپنے رب سے۔
اور کس قدر وفائیں. اللہ بس ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. خوب خوب اللہ تیرا شکر ادا کرنے والے بنا ہمیں. ہمارے دل کو تیری محبت سے بھر دے. ہمیں تیرے عاجز اور شکر گزار بندے بنا. تجھے راضی کرنے والے بنا ہمیں. ہم تیری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اللہ، اس دنیا میں کھو جاتے ہیں. تو ہمیں کھونے نہ دے. ہمیں ہر پل تیری نعمتوں کا احساس دلاتا کہ ہم ان نعمتوں کو یاد کریں. اس دل میں تیری محبت کی کیفیت بڑھتی ہی جائے اللہ، بڑھتی ہی جائے. اور یہ جو رشتہ ہے رب اور عبد کا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا گہرا تعلق اس قدر مضبوط ہو جائے، اس قدر کہ کبھی کمزور نہ ہو اللہ. ایسی محبت تو ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرا شکر ادا کرنے پر، اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کرنے پر. دیکھو یہ دعا جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اب دیکھو نا یہ شکر گزاری جو ہے یہ جب آ جاتی ہے نا ہمارے دلوں میں، تو یہ اللہ کی قربت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اب ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے حادثے گزرے ہوں گے نا جس میں ہم اتنے اللہ نے اس سے ہمیں نجات دلائی، تو ہمیں بھی تو سوال کرنا ہے اپنے دل سے کہ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں جیسے کہ حق ہے ہونے کا. اب دیکھو اللہ تعالی ہمیں کس طرح ہر چھوٹے چھوٹے نسخوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت حاصل کرنے کے راستے بتا رہے ہیں. اب دیکھو یہ دعا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو. اب دیکھو نا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو دیکھو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی خوب بھلائی چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ فائدہ اٹھائے. تو دیکھو یہاں غور کرو کہ اس طرح محبت کا اظہار کرنا اور پھر نصیحت دینا، اور نصیحت دینے والے کون ہیں؟ بے شک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دعا کی اہمیت کی گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے. تو آج سے انشاءاللہ ہم خوب 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 شکر گزار بندے بنیں گے. اب تک اگر شکر ادا بھی کرتے ہیں، ہم بے شک ہم شکر ادا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ہاں، لیکن آج کی آیتوں کو سن کر اور اس شکر گزاری کے جذبے کو، ہاں، اس کی تعداد کو دگنا چوگنا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف دعوے والے مسلمان نہیں بننا ہے، عملی مسلمان بننا ہے نا، جو سیکھیں گے اسے عمل میں لا کر رہیں گے. ہمارے رب کو خوب راضی جو کرنا ہے ہمیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمارے سر آنکھوں پر، جو ہمارے لیے صرف خیر کا پیغام ہے نا. اب آج سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو دعا ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اسے ہر نماز کے بعد، خاص کر فرض نماز کے بعد پڑھنا نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اوکے. اور دیکھو نا یہ جو ویک ہے نا، ابھی ہمارا نیکسٹ ویک ہماری کلاس ہوگی رائٹ، اس کے بعد تو یہ ویک کا ہم ایک ایسے ہی ایکٹیویٹی کریں گے، چیلنج کریں گے کہ ہاں اس ویک میں جتنی بھی نماز پڑھوں گی تو نماز میں یاد رکھنا ہے ہمیں کہ ہمیں یاد سے یہ دعا پڑھنی ہے. کیونکہ نا اکثر یہ
मतलब भूलने होती है, हमें भूल जाते हैं हम। तो याद रखना है कि मुझे ये दुआ पढ़नी है। तो क्या होगा, एक बार वो हैबिट हो गई ना इंशाल्लाह पूरे वीक, तो फिर वो कायम हो जाएगी। फिर वो हम भूले भी ना तो थोड़ा हमें एहसास होता है कि अरे हाँ कुछ तो मेरा छूट गया, और फिर बराबर वो चीजें याद आ जाती है ना। तो हमें क्या करना है मेरी बहनों, शुक्रगुजारी की कसरत को बढ़ाना है। अब देखो उसके लिए एक तो ये दुआ हो गई, हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, रास्ते ढूंढते हैं कि किस तरह अल्लाह के करीब होंगे। तो देखो ना यहाँ पे हमें कितना बड़ा एक ये मिल रहा है कि ये शुक्रगुजारी कितना बड़ा मतलब एक हथियार कहेंगे हम उसे मिल रहा है कि इसका इस्तेमाल करके हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। एक आला मिल रहा है हमें, है ना। तो अब करना क्या है पता है, छोटी छोटी चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डालनी है। जैसे कि हमारा काम खत्म हुआ, हाँ, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ, जब हम अपने घर को देखते हैं, हाँ, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अपने बच्चों को देखकर शुक्र अदा करना है। हाँ, मियाँ बीवी के रिश्ते की मोहब्बत का शुक्र अदा करना है। हर चीज में हमें क्या करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ये क्या होगा, हमारे दिल में आजिज़ी पैदा करेगा और हम अल्लाह के करीब होंगे। और ना सिस्टर्स कोशिश करेंगे कि जैसे कि मैंने बताई थी ना कि हम प्लानिंग करते हैं अपने डे की, जैसे पूरा दिन हम क्या करेंगे, एक कोशिश करनी है कि एक बुक पे लिखे हम, हाँ, कि भाई मुझे रात में या सुबह में क्या करेंगे, चलो मुझे कुरान तफसीर क्लास फिक्स टाइम डाल दें सुबह का, मुझे या जो भी दोपहर का जो भी टाइम है अपना कुरान तफसीर क्लास आज मुझे पूरे दिन में अटेंड करना है, मतलब है। भले वो वक्त काम रहेगा तो हम क्या करेंगे, नोट्स ना निकालते हुए चलो काम करते करते लेकिन सुनेंगे। ये हमें आदत डालनी है, दिन में एक तो भी क्लास हमने अटेंड करनी है, ओके। ये पहली बात। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बाकी का जो है ना स्केड्यूल, जैसे जो जो चीजें अभी हर एक का ये अलग होते हैं ना, हर एक के काम अलग होते हैं, मसले अलग होते हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। अब उसमें अल्लाह से बातें करने का भी वक्त हम फिक्स करेंगे। जैसे कि हम मोस्टली जब खाना पकाते हैं ना, हाँ, उस वक्त, क्योंकि पता है ये भी एक अल्लाह के कुर्ब का एक बहुत ही बड़ा जरिया है कि जब हम अल्लाह से बातें करते हैं, जब हम अल्लाह से अपने दर्द, अपनी जो भी मुश्किलें हैं, अपनी खुशियां हैं वो बांटते हैं। हाँ, हालांकि अल्लाह ताला सब जानते हैं, हर चीज जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, हर हर छोटी छोटी बात जानते हैं ना। लेकिन फिर भी हमें अल्लाह से बातें करनी है। हाँ, अल्लाह से बात करके अपने दिल को हल्का करना है। हुँ? बताना है कि अल्लाह देखो अभी मुझे तो ये बनाना है, हाँ, अल्लाह मुझे आसानी कर दो। अब जो भी काम करेंगे ना मेरी बहनों, जैसे कि मैंने बताया कि वो प्लानिंग में हम फिट कर रहे हैं अपने कामों को। जैसे पहले तो हम बहुत टाइम लगाते थे पकाने के लिए, तो टाइम लगाना है कि चलो मुझे ये 1 घंटे में ना इतनी कुकिंग करनी है। और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, क्योंकि देखो ना अभी हम लोग बोलते हैं ना कि हमें वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। तो यही मसला होता है कि हम अल्लाह से मांगते ही नहीं कभी, हम लोग अल्लाह से बोलते ही नहीं कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर। मल्टीटास्क बनना है, हमें प्रोडक्टिव बनना है, हाँ, ताकि हम क्या करें एक किस्म, क्योंकि हम लेडीज देखो ना सब मतलब इस पे उतर जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इरादे हमारे पक्के हों। करना है, बस करना है, मुझे इल्म हासिल करना है, अपने दीन का इल्म हासिल करना है। इसके लिए मुझे मतलब हमारे माइंड को ना हमेशा प्रिपेयर रखना है हमें, हाँ, कि ये सारे काम है मेरे पास, हाँ, मुझे जल्दी जल्दी इसको मैनेज करना है कि मैं ये काम इस वक्त करूंगी, ये काम इस वक्त करूंगी, ऐसा करके पूरे मैनेज करके प्लानिंग करके ये वक्त मैं अपने इल्म हासिल करने के लिए दूंगी। और इसके लिए लास्ट वीक हमने ये भी बात की थी कि इसके लिए जो अननेसेसरी वो जो प्लानिंग करेंगे उसमें अननेसेसरी जो काम है, जैसे कि फालतू के वो सीरियल देखना, हाँ, वो अननेसेसरी स्क्रोलिंग करना बिना वजह की, ये सारी चीजें अगर हम कम करेंगे, छांट देंगे अपनी जिंदगी से, तो क्या होगा, वही वक्त को हम उसकी जगह ये वक्त को हम रिप्लेस करेंगे। अगर हमें कुरान सही से पढ़ने नहीं आ रहा है,
ہاں تو تجوید سیکھنا الحمدللہ کلاسز میں ہر ہمارے کلاسز موجود ہیں، ہے نا، حدیث کی کلاسیں ہیں، صحابہ سیریز ہے، اور اس کے بعد میں تجوید ہے، ہر چیز لی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ کلاسز کا فائدہ ہمیں اٹھانا ہے۔ ٹائم ٹیبل دیکھیں کون سے کلاس ہمیں فٹ ہوتے ہیں، مطلب ہمارے ٹائم ٹیبل میں کون سے ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھو آپ یہ سب سوچیں گے نا، پلاننگ نہیں کریں گے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹائم میں فری رہتی ہوں تو یہ والا مجھے اٹینڈ کرنا ہے ہر ویک، تو وہ ساری چیزیں ہماری ارینج ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ کیا کریں گے ہم، یہ ساری چیزیں پلان کریں گے، اور اس پلاننگ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا وقت بھی کیا کریں گے، فکس کریں گے انشاءاللہ، جس سے ہم کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنے لگیں گے تو یہ بھی ایک بڑا قربت کا ذریعہ بنے گا، اور ہم نا خود بخود کیا ہوں گے، شکر گزار بندے بنیں گے۔ یہ عادت ڈالنی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ہر چیز میں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں، انشاءاللہ اوکے۔ اس کے بعد میں اب یہ جو آیتیں ہم نے پڑھے، اس سے کیا سبق ہمیں حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد، اللہ تعالیٰ، یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت اور اس کی اپنی مطلب اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندوں کے لیے مدد کا ثبوت ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ ایسے راستے نکال دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ختم، ابھی ہو ہی نہیں سکتا، اس میں سے حل نکل ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہماری سوچ ہوتی ہے میری بہن۔ اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے نا، ہاں؟ ہماری سوچ کیا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے محدود ہو جاتی ہے، اور محدود ہونا ہی ہے اس کو، ہاں؟ لیکن جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، ہاں، بے شک اس کے پرے اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ بتاتا ہے ہمیں، بتاتا ہے کہ دیکھو تم تصور بھی نہیں کر سکتی، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ یہ ثابت کر دیتا ہے، ہم جب ان پریشانیوں میں سے نکلتے ہیں تو اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہے اللہ کی قدرت، ہاں، کہ کیسی مشکل میں تھی میں، کیسی پریشانی میں تھی، اور جبکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ ابھی تو نکلنا ہی مشکل ہے اس مشکل سے، ہاں، لیکن اللہ نے اس مشکل کو آسان کر دیا، اور یہاں ہونا چاہیے ہمارے دل میں وہ شکر گزاری کا جذبہ، اور وہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر سے پیچھے نہ آئیں۔ مطلب دیکھو نا کیا ہوتا ہے، ہم کتنی بار یہ سب واقعات دیکھتے ہیں، ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہاں، اس وقت ہم تو جذبات میں آ کے بہت شکر گزاری کرتے بھی، ہاں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم پھر سے اپنی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہے۔ ایک بار جو تبدیلی ہمیں آ جائے، جس چیز کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو پیچھے ہی چھوڑنا ہے، اور اپنے قدم جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے میری بہنوں، ہے نا۔ اس کے بعد اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ظلم کا انجام، فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہونا ظلم اور سرکشی کے برے انجام کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دیر تک مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ نہایت ہی شدید ہوتی ہے نا۔ اور جیسے کہ تیسرا جو ہے وہ بے شک شکر گزاری کا، اس واقعے کو یاد دلانے کا مقصد بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی تلقین کرنا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، شکر گزار بندے بننا ہے، اور جب شکر گزاری ہمارے دل میں آئے گی تو ہم خود بخود اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ جو متقی بننے کا جو سفر ہے، مطلب کہ جیسے کہ بولتے ہیں نا مجھے دھیان یاد نہیں آ رہا ہے وہ ورڈ، اوکے انشاءاللہ یاد آئے گا تو بتاؤں گی۔ تو وہ جذبہ کیا ہے، مطلب وہ جو سفر ہمیں چینج کرنا ہے، ایک بدلاؤ ہمیں لانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بدلاؤ جب آئے گا نا میری بہنوں، ہمیں خود احساس ہو جائے گا، ہمیں فرق
हमें खुद महसूस होगा कि हाँ, मैं पहले कैसी थी और अब मुझ में क्या बदलाव आया। और ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करना है, इसका एहसास रखना है। हाँ, और लास्ट वीक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि किस तरह हमें वक्त का भी अपने एहसास रखना है ना। वक्त हमारा क्या हो, हमें मतलब किधर ज़ाया हो रहा है, किधर हम बिना वजह अननेसेसरी वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ताकि हमारी ज़िंदगी है वो एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी हम गुजार जाए। क्योंकि पता नहीं हमारे पास कितना वक्त है ना, हमारे पास कितना वक्त है हम नहीं जानते। तो ये जो जितना वक्त मिला है हमारे लिए वो नियामत है, नियामत। और इसको हमें छोड़ना नहीं है, मतलब ये जो मौका मिला है इसे हमें नहीं छोड़ना है। अभी हम लोग सोचते हैं कि बाबा ये कहाँ से इतना प्लानिंग करेंगे, इतना ये, लेकिन देखो आप, मेरी मतलब एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बस बताती हूँ आपको कि जब हम प्लानिंग, मतलब जो पहले काम मैं करती थी ना, वो कुछ ही होते और होती भी नहीं थी। इतनी परेशान रहती थी मैं कि काम तो बहुत है लेकिन होते ही नहीं है। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जब से प्लानिंग मैंने करने शुरू की अपनी लाइफ में, तो मुझे बहुत इसका फ़ायदा हुआ, बहुत। तो जस्ट मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसका फ़ायदा हो, और इसीलिए मैं बताती हूँ कि कोशिश करना मेरी बहनों कि हर चीज़ की आप प्लानिंग करें और अपनी लाइफ को मतलब बोलते हैं ना मल्टीटास्क वाले बनना है हमें, ताकि हम बहुत सारे काम कर सकें और अपनी आखिरत की खूब तैयारी करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद हम आते हैं अगली आयत पर। हमारी अगली आयत है 51, जिसमें देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, फिर बना लिया तुमने बछड़े को माबूद बाद इसके और तुम जालिम थे। अब जब अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया और बनी इसराइल को नजात मिली, तो बनी इसराइल सहराए सीना जिसे कहा जाता है पहाड़ियों में, तो उनके पास उस वक्त क्या हुआ, किताब नहीं थी। मतलब ये लोग जब वहां पहुंचे तो उनके पास कोई किताब नहीं थी इस वक्त तक। उनके पास कोई क्या नहीं थी, किताब नहीं थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम के क्या करते थे, वही जो नाजिल होती थी ना मूसा अलैहिस्सलाम पर, उस पर ही अमल करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तौरेत जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। अब अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन, हाँ, जिसमें क्या थी 30 दिन और 10 रातें थी, हाँ, तो उसके तौर पे अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया ताकि उन्हें क्या की जाए, तौरात अता फरमाई जाए। कुरान में इसका जिक्र जो है सूरह अहराफ की आयत नंबर 142 में आता है। और हमने मूसा को 30 रातों का वादा किया और इसको 10 रातों से पूरा कर दिया। तो इस मतलब इसकी जो मुकर्ररा ये जो थी वो क्या थी, 40 थी। हाँ, मतलब 40 रातों को 40 दिन को मुकम्मल कर दिया गया। इस तरह, मतलब वो 10 रातें और वो 30 दिन। अब ये 40 दिन जो थे दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रूहानी तरबियत और वही इलाही को हासिल करने का वक्त था। अब इन दिनों में वो क्या मतलब अल्लाह से हम कलाम हुए और अल्लाह ताला ने इन्हें बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए तौरेत जैसी अजीम किताब अता फरमाई। अब 40 दिन के एहतिकाफ के दौरान बनी इसराइल जो थे, हाँ, जो अभी फिरौन की गुलामी से आजाद हुए थे, इनमें से कुछ लोगों ने सामरी नामी एक शख्स के बहकावे में आकर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। सामरी ने क्या किया था, सोने के जो जेवरात थे ना वो इकट्ठे करके एक बछड़ा बनाया, जिससे मतलब जिसे क्या किया था, उसने गाय जैसी एक शक्ल दी थी, उससे आवाज भी निकलती थी, हाँ। और बनी इसराइल को ये यकीन दिलाया कि ये इनका खुदा है जिसने इन्हें फिरौन से नजात दिलाई। अब बनी इसराइल के लोग उसकी बातों में आ गए। क्यों क्यों आ गए? क्योंकि इनके अकीदे जो थे वो कमजोर थे, वो अभी ईमान की पुख्तगी तक नहीं पहुंचे थे। मतलब देखो ना, यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि आज भी, हाँ, हमारा अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कितनी
मतलब कितनी सारी चीज़ें हम अपने आस-पास देखते हैं ना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें शिर्क का रास्ता दिखाती। लेकिन अगर हमारा अकीदा मज़बूत है, तो हम उस रास्ते पर कभी नहीं जाएँगे, कभी कदम नहीं रखेंगे। उसके बाद देखो, अब ये लोग ने क्या किए थे, जब मिस्रियों में थे ना ये लोग, फ़िरौन के जो ये सॉरी माफ़ करना, माज़रत चाहती हूँ, बनी इसराइल के लोग। हाँ, तो इन्होंने क्या देखे थे, कि बुत परस्ती भी देखे थे उन्होंने, तो वो इस वजह से उनका ज़हन मुतासिर हुआ। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाज़िरी भी थी, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हाँ, और सामरी ने क्या किया, चालाकी से जादू दिखाया। हुँ, और कौन-सा जादू था, जैसे कि आवाज़ का निकलना। तो इससे क्या हुए, वो इम्प्रेस हो गए। अब देखो, ये बनी इसराइल की नाशुक्री, कम अक्ली और बुत परस्ती की तरफ झुकाव का इंतहाई अफसोसनाक मुजाहरा था। इन्होंने अल्लाह की वहदानियत और इसके एहसानात को भूलकर एक बेजान बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से तौरात लेकर वापस आए और उन्होंने देखा कि इनकी कौम बछड़े की पूजा में मसरूफ है, तो वो बहुत मतलब गज़बनाक हो गए और उन्होंने बनी इसराइल की गलती पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से भी हिसाब मतलब उन्होंने लिया, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने क्या किया था, अपनी कौम की रहनुमाई की ज़िम्मेदारी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द की थी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने ये वज़ाहत की कि उन्होंने बनी इसराइल को रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो बाज़ ना आए और इन्हें अंदेशा था, मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ज़्यादा सख्ती करते, तो क्या होता, बनी इसराइल में ज़्यादा फूट पड़ जाती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को क्या किया, उसके बाद जलाया और उसकी राख मतलब उसको राख कर दिया और राख उसकी क्या जलाकर राख कर दिया और उसकी क्या की, वो राख जो थी वो दरिया में बहा दी, ताकि कौम को सबक मिले कि बातिल माबूद कुछ भी नहीं होता। और सामरी को भी सख्त सजा दी गई। तो ये जो अमल था, ये क्या था, एक इबरत का निशान बन गया। अब इससे क्या सबक हासिल हुआ हमें, कि इंसानी फितरत की कमजोरी, ये वाकया इंसानी फितरत की कमजोरी को जाहिर करता है कि किस तरह इंसान अल्लाह की नियामतों को फरामोश करके गुमराही का शिकार हो सकता है ना। अभी आज जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि इतना सब कुछ मतलब अल्लाह की रहमतें हम पर है। हाँ, और कितना जो कुछ हमें अल्लाह ताला दे रहा है, हाँ, कितनी चीजें हमारे पास है जो जिसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। मतलब ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह, मैं सजदे में गिरूं ना और जिंदगी भर भी इस तरह गिरी रहूं तो भी तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती। इतना अल्लाह का शुक्र है हम पर कि इतनी नियामतें उसने हमें अता की। हम्म, लेकिन हम दुनिया के बहकावे में आ जाते हैं। दुनिया की ये जो रंगीन है ना, इसे देखकर हम बहक जाते हैं और भूल जाते हैं अपने रब को। ये इंसान की कमजोरी है और इसीलिए हम बार बार भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम इरादा कर ले मेरी बहनों कि नहीं, अभी मुझे भटकना ही नहीं, चाहे जो हमारा खुला दुश्मन है वो कितनी ही चालाक क्यों ना चले, हमारा रब हमारे साथ है। हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह, अल्लाह मुझे इस गलत रास्ते पर कभी जाने ना दे, मुझे तू इस तरह बदलना कि तू हमेशा मुझसे राजी हो। मेरा हर फेल, मेरी हर बात, मेरा हर कॉल तू जैसा चाहता है वैसा, कभी मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं। जब ये दुआ करते हैं ना मेरी बहनों, अल्लाह बचाता है हमें। अल्लाह खूब ही मतलब हमारी हिफाजत करता है, हर तरह से हिफाजत करता है।
آپ جب بھی غلط راستے پہ جائیں گے تو ایک دم دل بے چین ہوگا اور پھر ہم اس سے لوٹ آئیں گے. لیکن مانگنا ہے، ہمیں مانگنا ہے اللہ سے، بہت دعا کرنی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ بس تو ہمیں بدل دے. اے اللہ ہماری نماز بہترین بنا. نماز جب آتی ہے نا زندگی میں تو ساری چیزیں آہستہ آہستہ بدل جاتی. اگر ہم گناہوں میں ہے بھی نا تو اللہ تعالیٰ کھینچ لاتا ہے. اس لیے میری بہنوں نماز قائم کرو. جو بھی میری بہنیں ہیں، ہاں، جو اب تک ایسا ہوتا ہے نا کہ کیونکہ سب اس فیز سے گزرے ہیں نا، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسا نہیں کرنا ہے میری بہنوں، نہیں کرنا ہے ہمیں. جتنا ہوگا اتنا نماز پہ فوکس کرو کہ میری بس نماز قائم ہو جائے. تو بہت بہت کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہمیں، کیونکہ نماز قائم ہوگی تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں سے ہم انشاءاللہ بچیں گے. دیکھو، اور اس کے بعد میں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ شرک کی سنگینی. شرک کیا ہے؟ بے انتہا. یہاں جو ہے شرک کی سنگینی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. اب ہم نا سب سے پہلے شرک ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہم کسی کی پوجا کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. نہیں میری بہنوں، شرک جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب علم حاصل کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں. شرک اکبر، شرک اصغر، کیا کیا ہے، ہاں، اور کیا کرنے سے ہم شرک میں شامل ہوتے. تو یہ جب علم حاصل کریں گے تب پتہ چلے گا. اب ہوتا کیا ہے، ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہے نا، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو پتہ نہیں اور ہم غلط راہ پر چلے جاتے ہیں. اسی لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور بھلے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اسے ہمیں وقت دینا ہے. ورنہ وہ زندگی ہی کیا، سوچو، وہ زندگی ہی کیا جو ہم ایسی زندگی گزار چاہیں جس میں ہم نے کچھ کمایا ہی نہیں، ہے نا، کچھ کمایا ہی نہیں، اپنی آخرت کا سامان کچھ جمایا ہی نہیں اور بس چلے گئے اس دنیا سے. تو کیا وہ زندگی، اور پھر وہ آخرت کیا، رسوائیاں، ہاں، اور پھر عذاب، وہ ساری چیزیں تو ہمیں جھیلنی پڑے گی نا. تو عقل، اللہ تعالیٰ کتنی بار قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو. اب جو بھی آیتیں ہم سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بدلیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو یہاں لا کر بٹھایا نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. ہاں، تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے یہاں لا کر بٹھایا. ہاں، یہ باتیں آج میرے کان پر آئی، یہ باتیں اللہ نے مجھے سنوائی، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان باتوں پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. عملی مسلمان بننا ہے اور اس کے لیے خوب محنت کرنی ہے. اس کے بعد تیسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت. اب دیکھو، یہ واقعہ یہ بھی سبق دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کی فرما برداری کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. ابھی مطلب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں انہوں نے جو گناہ کی، ہاں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن ان کی کیا ہے، تعلیمات ہمارے ساتھ ہیں، ہاں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. تو اس کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا. یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں کیا نہیں ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہمارے لیے، ہاں، ان ساری چیزوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے. اور اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ملتا ہے ہمیں وہ ہے آزمائش. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور صبر دیکھا جا سکے. بنی اسرائیل اسی آزمائش میں کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے. تو ایمان کی مضبوطی اور توحید پر قائم رہنا بہت ضروری ہے، خاص کر میری بہنوں مشکل حالات میں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا اور
مشکلیں آتی ہیں تو مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. ایک وہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہے، ہاں بس دنیا میں ہم غرق ہیں، دنیا کی زندگی میں غرق ہیں، یہ جو ہمیں رنگینیاں دکھ رہی اس میں غرق ہیں، ہے نا. اور وہ زندگی میں جب مشکلیں دونوں کی زندگی میں آئیں گی، مطلب وہ انسان جو اللہ سے دور ہے اس کی بھی، اور جو انسان اللہ کے قریب ہے اس کی بھی، دونوں کی. لیکن کافی فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ انسان جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں ہے وہ پریشان ہوگا. ہاں مطلب اس کی دل کا حال جو ہوگا نا وہ اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے کہ اسے بولتے ہیں نا ایسے حالات میں لوگ غلط قدم بھی اٹھا دیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں. کیوں؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ سکون نہیں ہوتا. لیکن وہی دوسرا انسان جس کی مطلب جسے اللہ کی قربت حاصل ہو، جو اللہ کے قریب ہو، وہ پہاڑ جیسی مشکلوں کو بھی پار کر لیتا ہے. اور اللہ اسے اتنا صبر عطا کرتا ہے اس میں، ہاں ایسی مشکلوں میں، کہ وہ جب صبر کرتا ہے نا تو اس کا دل بھی سکون پاتا ہے اور ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے نا. تو آزمائش کے بعد ایک نئی صبح بھی آتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو بس صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ کی ہر چیز میں مدد مانگنی ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائے گی ہمارے لیے. اس کے بعد دیکھو اگلی آیت پر آتے ہیں، پھر درگزر کر دیا تم سے بعد اس کے تاکہ تم شکر ادا کرو. ہاں تو دیکھو لیکن کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. مطلب اتنا بڑا تم نے شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے؟ معاف کر دیے. اب اس جملے میں جو ہے نا پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس جملے میں اس کے بعد سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کی عبادت کر کے شرک کرنے کا یہ واقعہ ہے. ہاں یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے یہ پھر سے ہوگا. نہیں وہی مجھے سمجھا پھر سے ہاں میں بھی دیکھتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جو بچڑے کی عبادت کر کے لوگ نے جو شرک کیا تھا اس کا واقعہ ہے. ہاں تو یہ کیا تھا؟ ایک انتہائی بڑا گناہ تھا، خاص طور پر جب کہ وہ ابھی فرعون کے ظلم سے نجات پا چکے تھے نا، پا کر آئے تھے اور اللہ کی قدرت کی کئی نشانات دیکھ چکے تھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اب آگے معافی دینے کا مقصد صرف گناہوں کو مٹا دینا نہیں تھا بلکہ اس کا اہم مقصد بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتوں اور رحمت پر شکر گزاری سکھانا تھا. جب انسان کسی بڑی غلطی کے بعد معاف کر دیا جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر گزاری کا مطلب صرف الحمدللہ نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو کیا مطلب سبق دیتی ہے ہمیں یہ آیت کہ اللہ کی رحمت اور درگزر. یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اور درگزر کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی معافی کا موقع دیتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں. اس کے بعد شکر گزاری کا فلسفہ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ کس طرح ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے نا. اس کے بعد بار بار یاد دہانی ہو رہی ہے یہاں پہ. اب دیکھو بار بار یاد دہانی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بار بار ان کی غلطیاں اور ان پر اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں اور سیدھی راہ پر چلیں. بندہ فقر نہیں شکر کرے، تکبر نہیں عاجزی اپنائے اور راہ ہدایت سے نہ بھٹکے. اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بندے پر احسان جتایا جائے، ہاں
हमारा हम जब ये करते हैं ना, जब किसी पे किसी के लिए कुछ हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, फौरन बता देते हैं ना कि हाँ बाबा मैंने तो ये इतना बड़ा एहसान की थी तुझ पर। तो हमारा मकसद वो क्या होता है, एहसान जताना होता है, लेकिन अल्लाह का मकसद ये नहीं है इसके पीछे। अल्लाह का मकसद ये है कि दिल झुक जाए, आंखें नदामत से नम हो जाएं और कदम सीधी राह पर जम जाएं। ये चाहता है हमारा रब। और ये याद दहानी जो है, ये एक मोहब्बत भरी पुकार होती है कि देख मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, अब बस तू मेरा हो जा। हाँ, आज ये आयतें हम सुन रहे हैं ना मेरी बहनों। हाँ, हमें भी अल्लाह से खूब सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से माफी मांगनी है और इस बात को महसूस करना है कि अल्लाह ने हमें यूं ही नहीं लाकर बिठाया इस क्लास में। अल्लाह ताला जब अपने बंदे से खैर का मामला चाहता है तो ऐसी महफिलों में लाकर बिठाता है ताकि वो अल्लाह ताला की नसीहतों को सुने और इस दुनिया से जाने से पहले माफी मांगे, रुजू करे, ताकि अल्लाह उसे माफ करे, उसे भरपूर नेमतों से नवाजे। और अल्लाह ताला ने जिस मकसद से इस दुनिया में भेजा है उसका मकसद उसे समझ आ जाए और वो एक कामयाब जिंदगी गुजार कर कामयाब आखिरत का परवाना लेकर इस दुनिया से चला जाए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं ना हम लोग, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही हमें लेकर जाना है यहाँ से, हमारे किरदार को बदलना है हम इंशाल्लाह। तो ये याद दहानी, अब देखो ना कुरान में कितने वाकयात जो है वो रिपीट होते हैं, तो ये बार बार याद दहानी क्यों करा रहे हैं अल्लाह ताला, फोकस करा रहा है हमारा कि देखो ये चीज करनी है तुम्हें, ये चीज करनी है, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं ना बार बार ये चीजों को। हाँ, हमारे हमें क्या करना है क्या नहीं, हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हाँ ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, हर एक दिन गुजर रहा है, सुबह आ रही है, क्या कहते हैं वो, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। यही तो हो रहा है हमारे साथ, है ना। कोई मकसद नहीं, कोई चाहत नहीं कि चलो हमारा, हमें जहां जाना है हमेशा के लिए वहां का सामान हमें बांधना है, बहुत तैयारी करनी है हमें। हाँ, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया की रंगीनियों में भुला बैठे हैं। मेले में कैसे जाते हैं और मेले में जाके कैसे हम गुम हो जाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता हमें, है ना। होता होगा ना सबके साथ, अक्सर मेरे साथ तो होता था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाना होता है, लेकिन जब हम पहले जाते थे ना तो पता ही नहीं चलता था वक्त का कि भाई वक्त कहाँ चला गया, कहाँ वो 3-4 घंटे आराम से निकल जाते थे। तब हिसाब किताब ही नहीं रखते थे ना कुछ वक्त का। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि बाबा ये करने से पहले कुछ मतलब सोचना पड़ता है, क्योंकि एम है जिंदगी में। जब हमारे एम आते हैं तो हर चीज को हम करने से पहले सोचते हैं कि ये करने से कहीं मेरा वक्त न जाया हो जाए, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है और इस वक्त को मुझे इस्तेमाल करना है कुछ खास चीजों के लिए जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो जैसे मैंने बताई ना कि ये जो वक्त, हम जब हिसाब किताब लगाने बैठ जाते हैं ना वक्त का हमारे, तब हमें पता चलता है कि हम कितना वक्त जाया कर रहे थे, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, दीन के कामों के लिए हमें वक्त नहीं मिलता ना, ये वही वजह होती है मेरी बहन। लेकिन जब हम अपने दिन को प्लान करते हैं, अपने वक्त को मैनेज करते हैं, अपने वक्त का हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई यहाँ वक्त मेरा जाया हो रहा है, ये वक्त नहीं जाया होना चाहिए, तो वो वक्त हमें क्या मिलता है, मतलब इस्तेमाल करने मिलता है। और बराबर से फिर वो जो वक्त हमारा हमेशा वो ये रहता है ना, कॉल रहता है कि नहीं मुझे वक्त नहीं मिलता, वो आपके जबान से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वक्त निकाल मतलब वक्त मिलता नहीं, हमें मिलता नहीं है, उसे निकालना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा कभी ऐसा ना बोले, कभी किसी ने हमें कहा कि ये करना है तो हमें ऐसा कभी नहीं कहना है कि मुझे वक्त नहीं मिलता। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। तो देखो अल्लाह ताला आसान कर देगा। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आते हम आगे की आयत की तरफ। हमारी अगली आयत क्या कह रही है, हमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। और जब दी हमने मूसा को किताब और फुरकान ताकि तुम हिदायत पा जाओ। मतलब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हमारी हिदायत के लिए क्या की, मतलब बनी इसराइल के लिए बात हो रही है ना कि हिदायत के लिए किताब दी और फुरकान अता फरमाया।
अब देखो आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला बनी इसराइल पर ये जो की गई अपनी और एक अजीम नियामत का है ना जिक्र यहाँ पर करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। अब ये किताब से मुराद क्या है? तौरेत है जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की थी। तौरेत अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा एक पाक किताब थी, मुकद्दस किताब थी जिसमें अहकामात क्या थे, कवानीन थे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और हिदायतें थी, जो बनी इसराइल की जिंदगी के हर शोबे के लिए थी। इस किताब के जरिए अल्लाह ताला ने उन्हें सही और गलत का फर्क सिखाया, हलाल और हराम की वजाहत की और एक कौम के तौर पर उनके लिए इखलाकी और दीनी उसूल बनाए। ये किताब उनके लिए जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका थी, दस्तूर थी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और फुरकान अता फरमाया। फुरकान का जो मानी है ना वो ये है कि फर्क करने वाला। यही वो चीज है जो हक और बातिल, सही और गलत या हिदायत और गुमराही के दरमियान फर्क पैदा करती है। अब देखो मुफस्सिरीन ये करते हैं, फरमाते हैं, मतलब फुरकान के जो है ना ये अलग अलग तशरीहात बयान करते हैं। जैसे कि मतलब कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि तौरेत ही को फुरकान कहा गया है, यानी तौरेत तौरेत जो है ये खुद एक फुरकान थी जो लोगों को हक और बातिल के दरमियान फर्क सिखाती थी, सिखाने के लिए आई थी। हाँ, उसके बाद में कुछ मुफस्सिरीन ने मौजिज़ात के लिए कहा। हाँ, जैसे कि फुरकान से मुराद क्या है? वो मौजिज़ात जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए थे, जैसे कि समंदर का चीरना, फिर वो आसा का अज़दा बनना, हाँ, वगैरह वगैरह। तो ये मौजिज़ात हक और बातिल के दरमियान क्या थे? फर्क करने वाले थे और फिर उनके मतलब जादू के मुकाबले में हक की फतह की निशानी थी। हाँ, तो ये कुछ मतलब मुफस्सिरीन ने ये बताया। उसके बाद में कुछ मुफस्सिरीन बताते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तालीमात इससे मुराद है। हाँ, अब मतलब बाज़ ने कहा कि फुरकान से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की तालीमात जो लोगों को सीधी राह दिखाती थी। अब अगर हम देखेंगे हर सूरत में फुरकान का मकसद जो है ना, भले ही ये अलग अलग ये है सोच है, लेकिन मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ऐसे जरिए फराम किए जिनके जरिए वो हक को पहचान सके और गुमराही से बच सके। ये मेन है इसके अंदर, है ना? क्योंकि अल्लाह ताला आगे फरमा रहे ताकि तुम हिदायत पाओ। ये इन नियामतों को अता करने का असल मकसद है मेरी बहनों। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि बनी इसराइल और इनके जरिए इंसानियत हिदायत पा सके। हिदायत से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, सीधी राह पर चलना और आखिरत में कामयाबी हासिल करना। मतलब यहाँ देखो ना, अल्लाह ताला ने सिर्फ नजात ही नहीं दी बल्कि नजात के बाद एक मुकम्मल रहनुमाई भी फराम की ताकि वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजार सके और शुक्रगुजारी करे, शुक्रगुजारी का हक अदा कर सके। तो यहाँ पर ये जो आयत है ये हमें क्या सबक देती है कि अल्लाह ताला की रहनुमाई की अहमियत बताती है कि ये आयत मतलब इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह ताला इंसानियत को सिर्फ पैदा करके आज़ाद नहीं छोड़ देते बल्कि उनकी हिदायत के लिए किताबें और अंबिया भी भेजते। उसके बाद में दीन का जो मकसद है, दीन का जो बुनियादी मकसद है इंसान को हिदायत देना है और उसे हक और बातिल के दरमियान फर्क सिखाना है। अल्लाह ताला ने अक्ल, देखो अभी अल्लाह ताला हमें बार बार फरमाते हैं ना कुरान में कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। अब ऐसा क्यों फरमाते हैं अल्लाह ताला? अक्ल का इस्तेमाल करो मतलब अल्लाह ताला ने वो अक्ल दी है हमें। जब कोई चीज है तब कहा जाएगा ना कि उसका इस्तेमाल करो। इसका मतलब अक्ल का मतलब अक्ल है, हमें उतनी दी गई है उसकी मिकदार, लेकिन हम उतना इस्तेमाल नहीं करते। कुछ साइंसदानों ने भी ये चीज बताई कि हमें मतलब इंसान चाहे तो क्या कर सकता है लेकिन वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कितने तो भी परसेंट, मतलब एकदम बहुत कम परसेंट करता है इंसान। अगर वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे तो वो सही में कामयाब हो सकता है। तो इसलिए ये बात हमें याद रखनी है कि गलत और मतलब
झूठ, हक और बातिल, हाँ, इसमें फर्क करने वाले हमें बनना है। अब जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ कि काफी टाइम ऐसा होता है, अभी ये जो शिर्क की बात आई है ना, हाँ, तो ये इसमें भी हमें समझना है ना क्या गलत है क्या हक है, हाँ, क्या चीजें सही नहीं है हमारे लिए, इतना तो हमें सोचना है, समझना है, अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। हाँ, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आएगा। अब छोटी छोटी कुछ कुछ ज़ईफ़ हदीसों को लेकर हम वो सेलिब्रेशंस करते हैं, हाँ, लेकिन इल्म मतलब इल्म हासिल करेंगे और हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, है ना? तो फिर अगर हम अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे, सही रास्ता इख्तियार करेंगे, गलत रास्ते पर जाने के जो इम्कानात हैं हमारे, वो नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तो याद रखना है कि गलत और सही हमेशा हमेशा हमें, जब भी कोई चीज हमारे सामने आती है तो पहले हमें इस ये जो बातें सीख रहे हैं ना हमने ये आयतों से, इन बातों को याद रखना है कि मुझे गलत और सही में फर्क करना है, फर्क, कि क्या ये चीज मुझे करनी है या नहीं करनी है, क्या ये हमारे दीन में है, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित है या नहीं है। तो इस तरह मेरी बहनों हमें भी क्या करना है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करना सीखना है। हम ऐसे ना बने कि चलो जो हमारे क्या कहते हैं उससे, जो पहले पुरख है, जो हमारे ये जो है एंशियंट टाइम से जो भी चलता आया है, हाँ, वही हम करेंगे, या हमारे ट्रेडिशन है, हाँ, जैसे कि हम क्या बोलते हैं उसे, परंपराएं हैं, वो सब चलाते हैं ना हम लोग, हाँ, तो वो सब चीजें हमें नहीं करनी, हमें पहले देखना है। अगर हम पहले से कोई हमारे इसमें रिवाज चलता आया है तो भाई ये रिवाज हमें हमारे इसमें साबित है क्या, हाँ, ऐसी कई चीजें हैं मेरी बहनों, अभी कई चीजें हैं जो पता चलता है ये है ही नहीं हमारे दीन में, और हम बस आंखें बंद करके उसे करे जा रहे। तो सोचो हम कितना गुनाह अपने सर पर ले रहे। हाँ, मतलब यहाँ अगर हम इबादतें कर भी रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ इन सब चीजों को जाया कर रहे हैं। एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि चलो मैं तो नमाज में एकदम पाबंद हूँ और बाकी सब कर लूं तो मेरी नजात हो जाएगी। एक बात हमें याद रखना है कि जैसे कि सब्जेक्ट्स में, स्कूल में जब जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि खासकर 10th में, 10th में मतलब बोर्ड की एग्जाम होती है, तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट में अगर हम फेल होते हैं तो क्या पास किया जाता है हमें? हाँ, एक या दो सब्जेक्ट में नहीं, ऐसा होता है कि हाँ एक सब्जेक्ट में तो मैं एकदम टॉप कर गई, हाँ, और बाकी इसमें नहीं, तो चलो पास हो गए, हाँ, सरकार ने हमें, गवर्नमेंट ने हमें पास कर दिया कि चलो एक इसमें तो टॉप कर दी इसने। ऐसा नहीं होता मेरी बहनों, वैसा ही है, जो चीजें हमें बताई गई ये सब्जेक्ट्स की तरह हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स में हमें पास होना है, तभी हमें परवाना मिलेगा कल। ये जो पासपोर्ट है ना, इसमें जो भी हमें चीजें लगने वाली है वहां पर जाने के लिए, वो सारी चीजों की हम क्या करते हैं जब पासपोर्ट बनाते हैं ना, मतलब कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना हमें, हाँ, सारे डॉक्यूमेंट सही करना पड़ते हैं, भाई ये सही है ने, वो सही है ने, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ या कुछ भी उसमें मसला हुआ तो हमारी पासपोर्ट नहीं बनती है। पासपोर्ट क्या है, वहां जाने का परवाना है, समझो एक दूसरे देश में जाने का परवाना है, हाँ, तो हमारे लिए भी क्या है, ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अदा करना है, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, वो परवाना हासिल कर पाएंगे और वहां हमें एंट्री मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है, सही और गलत में, हक और बातिल में फर्क करने वाले बनना है। हर चीज जो भी मेरे सामने आएगी वो मुझे देखना है, परखना है कि ये सही है या गलत है, तभी आगे कदम बढ़ाना है। ओके, उसके बाद देखो जिम्मेदारी भी यहाँ पे समझ में आती है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को किताब फुरकान अता करते हैं तो उन पर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उसकी तालीमात पर जो है वो अमल करे और हिदायत को कबूल करे। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कुरान है, और बस हमने कुरान को तो बस पढ़ने के लिए ही महदूद कर दिया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें समझना है, ये जरूरत, तालीमात समझेंगे कैसे जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, जब तक हम उसे खोलकर समझेंगे नहीं,
उसकी मानी क्या है, उसके पीछे क्या अल्लाह ताला कहना चाहते हैं, ये नहीं समझेंगे तो हमें समझेगा ही नहीं ना। इसके पहले हम भी ऐसे ही थे, जब कुरान तफसीर को समझने लगे तब समझ में आया कि हम क्या मिस किए हमने। हाँ, इतने साल जो जिंदगी के गुजरे वो सब जाया हो गए, ऐसा लगता है कि अल्लाह, अगर अगर मुझे ये सब चीजें पहले से पता होती तो मैं कितना अब तक, मतलब ये हमारा ऐसा हो जाता है ना, हमारा दिल ऐसा मतलब फील होता है हमें कि काश, लेकिन उसमें भी अल्लाह की कुछ ना कुछ मसलियत होती है ना। तो वो सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है, बस हमें ये याद रखना है कि जिस वक्त हमें समझ आए वही हमारे लिए सुबह है, और उसके बाद हर सुबह ऐसी बेहतरीन हो, खुशगवार हो, जिसमें हम बस अल्लाह ताला की तरफ बढ़े। पिछली चीजें, वो जो तारीख है ना हमारी, वो उस तरह याद नहीं करनी हमें। हमें अच्छी चीजों के लिए याद करनी कि मेरी पीछे तारीख में मेरी क्या गलतियां हुए, उन गलतियों को मुझे अभी नहीं दोहराना है। ये सारी चीजें हम अभी आयतों के जरिए देखो ना सीख रहे हैं। मतलब तफसीर जब हम सीखते हैं ना तो पता चलता है कि क्या क्या चीजें हैं अपने दीन में जो कि हमें पता ही नहीं है। उसके बाद देखो न्यामत और रसालत, मतलब ये जो है किताब जो है वो न्यामत है हमारे लिए। नबियों और जो ये किताबों का नुज़ूल है अल्लाह की तरफ से, अजीम न्यामतें थी हमारे लिए, जिनके जरिए इंसान को गुमराही से निकाला जा सकता है। उसके बाद आखिरी आयत पे हम आते हैं, आयत नंबर 54 पे। तो देखो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि ए मेरी कौम, बेशक तुम जुल्म किया तुमने अपनी नफ्सों पर, बावजह बनाए कि तुम्हारे बछड़े को माबूद, मतलब तुमने बछड़े को माबूद बनाया, बस तौबा करो तरफ अपने पैदा करने वाले के, तो कत्ल करो अपने नफ्सों को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए नजदीक तुम्हारे पैदा करने वाले का, फिर वो मेहरबान हुआ तुम पर, बेशक वो वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि और जब कहा मूसा अलैहि सलाम ने, हाँ अभी देखो ये आयत जो है अल्लाह ताला बनी इसराइल की बछड़े की इबादत करने की जो गलती है उसके बाद अल्लाह ताला की माफी का जिक्र होता है। हाँ मतलब जिक्र हुआ था, सॉरी। इस आयत में अब क्या हो रहा है, उस माफी के अमल और उसकी शर्त को बयान किया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया। अब देखो ये देख चुके हैं ना हम कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से 40 दिन बाद वापस आए और अपनी कौम को बछड़े की इबादत करते देखा तो वो निहायत गुस्से में आए और मतलब अफसोस में थे। उन्होंने फौरन क्या किया, अपनी कौम को उनकी गलती का एहसास दिलाया और वाज़ेह किया कि ये शिर्क एक अजीम जुल्म था जो उन्होंने अपने ही ऊपर किया था, क्योंकि शिर्क सिर्फ अल्लाह के हक की नाफरमानी नहीं बल्कि इंसान की फितरत और आखिरत की तबाही का सबब है। अब ये वाकया जो है तौरेत में तफसील से आया है, मतलब यहाँ पर जैसे कि यहाँ इसमें दिया है ना ये वाकया, तो तौरेत में क्या हुआ है इसकी तफसीली मिलती है हमें। अब देखो कुरान में इसकी तफसील हमें नहीं मिलती। यहाँ क्या है, यही अल्फाज आए हैं कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, हाँ मार डालो अपनी जानों को, या मतलब कत्ल कर दो अपने आप को। अब इसके माने क्या है, ये दरअसल कत्ल जो है ये मुर्तद की सजा है। मुर्तद मतलब जो इस्लाम कबूल करने के बाद भी जानबूझकर वाज़े तौर पर इस्लाम छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, मतलब जो अपने दीन को बदल दे यानी मुर्तद हो जाए इसे कत्ल कर दो। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी इस्लामी मुल्क में या किसी फर्द को खुद से ये सजा नाफिज करने का इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ इस्लामी हुकूमत और ये जो काजी होते हैं इनका हक है। ओके, तो यहाँ पर देखो बनी इसराइल के जो थे ना 12 कबीले थे, हर कबीले में से कुछ लोगों ने क्या किया, कुफ्र किया था। अब देखो यहाँ जो है ना ये जो कबीले के लोग थे सबने नहीं किया था शिर्क,
12 कबीले जो थे इसमें से कुछ ही लोगों ने शिर्क किया था और बछड़े को माबूद बना लिया। बाकी लोगों ने क्या किया? ऐसा नहीं किया था। बनी इसराइल को अब हुक्म दिया गया कि हर कबीले के वो लोग जो इस शिर्क में मलऊस नहीं हुए अपने अपने कबीले के उन लोगों को कत्ल करे जिन्होंने कुफ्र और शिर्क किया। फ़क़्तलू अनफुसकुम से मुराद ये है कि तुम अपने कबीले के लोगों को कत्ल करो। हाँ, इसलिए कि कबाइल जो है, एक मिनट, ये जो है क्या है, नाजुक, जज्बाती और बारीकियों से भरी होती है। मतलब ये जो है ना बहुत नाजुक होता है ना ये जो ग्रुप होता है। हाँ, और जैसे कि देखो किसी दूसरे कबीले की दखल अंदाजी, मतलब बाप रे, कबाइल में मतलब उनकी जो जिंदगी रहती है उसमें उथल पुथल ही समझो। हम देखते हैं ना आज कितने झगड़े होते हैं ना, कितने एक दूसरे को बोलते हैं ना, आज अगर हम देखते हैं तो फिरके बने हुए हैं। हाँ, और अलग अलग फिरके बस अपने आप को सही समझते हैं और फिर दूसरों को हम इमेजिनिंग नहीं कर सकते कि एक मुसलमान होने के नाते भी लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं आजकल। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये चीजें मतलब इन्हें क्यों नहीं समझ में आती। तो ये चीजें देखो ना पहले से ही चली आ रही है। हाँ, अब ये जो कबीले थे इनमें इस तरह से हुक्म देना कि एक दूसरे को कत्ल करो कितनी बड़ी बात थी। हाँ, अब ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर अमल के नतीजे में 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया। अब ये जो है इससे बड़ी तौबा और इससे बड़ी बाकी जिसको पर्ज कहा जाता है, तहतीर कहा जाता है, ये मुमकिन नहीं थी। तो इस तरह का अमल जमातों में बहुत ज़रूरी होता है कि जो अफराद मतलब जो ऐसे गलत ये करते हैं, हाँ, मतलब बड़े गुनाह करते हैं, हाँ, और या अपोज करे, इख्तलाफ करे तो इनको जमात से काट कर अलहदा किया जाता है। हाँ, जैसे कि अभी क्या किया गया, इन लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। कुरान हकीम में इस मकाम से कत्ल के मतलब ये जो मुर्तद होने की जो सजा जो साबित हुई है, जबकि इसका वाज़ेह हुक्म हदीस नबवी में मौजूद है। मतलब कुरान में सिर्फ ये दिया गया है, सजा दी गई है, सजा के बारे में बताया गया है, लेकिन जो वाज़ेह हुक्म जो है वो हदीस में हमें मिलता है। मिसाल जैसे कि अभी और भी ऐसे है, जैसे कि शादीशुदा ज़ानी जो औरत है, हाँ, इसे रजम किया जाए। ये जो मामला है ये भी क्या है, कुरान में रजम का कोई वाज़ेह आयत मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन हदीस में और हदीस और सुन्नत से ये चीज़ क्या है, साबित है। तो बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। मतलब जैसे कि हमने वो रिवायत में देखी 6 लाख तक थी। तो जब वो सीनाई जज़ीरा पहुँचे तो उसके बाद इनकी तादाद बढ़ गई थी। इनमें 70,000 मतलब इन लोगों में से बनी इसराइल के लोगों में से 70,000 को कत्ल कर दिया गया और हर कबीले ने जो अपने मुर्तद थे इनको अपने हाथ से कत्ल किया। इस हुक्म का मकसद शिर्क जैसे अजीम गुनाह को पाक साफ करना और उसके असरात को पूरी तरह खत्म करना था। अब देखो मुफस्सरीन बयान करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से उनके गुनाहों की माफ़ी और पाकीज़गी का तरीका था ताकि जो बाकी रहें वो मुकम्मल तौर पर तौबा करके पाक हो जाएं। ये सज़ा की जो शदीदियत थी शिर्क के गुनाह की संगीनी को ज़ाहिर करती है ना। तो देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के लिए नज़दीक पैदा करने वाले के नज़दीक बेहतर है। अल्लाह ताला वाज़े करते हैं कि ये सख्त तरीका तौबा मतलब ये जो तरीका अपनाया गया, हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। तौबा उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर था। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वही बड़ा तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। इस शर्त को पूरा करने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के बड़े से बड़े गुनाह को भी क्या करता है, कबूल करता है और माफ़ी का मौका देता है, अगर वो इंसान सच्चे दिल से माफ़ी मांगे।
तो वो तौबा क्या होती है, कबूल होती है। उसके बाद में शिर्क की संगीनी हमने देखे इससे कि तौबा की अहमियत, मतलब ये जो सबक हमें इस आयत से हासिल होता है वो क्या है, शिर्क की संगीनी। हाँ, कि किस तरह ये लोग ने शिर्क किया और उसकी सज़ा उन्हें दी गई। तो उसके बाद में तौबा की अहमियत और शर्तें, कि तौबा सिर्फ ज़बान से कहने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें सच्चे दिल से नदामत, गुनाह से किनारा कशी करना और बाज़ औक़ात इसके असरात को मिटाने के लिए सख्त सज़ा की भी ज़रूरत होती है। मतलब होता है ना कि वो गुनाह फिर से ना हो इसलिए सज़ा दी जाती है। हाँ, जैसे कि कोई कत्ल करता है तो हम मतलब हमारे गवर्नमेंट में है ना ऐसा कि उसे फांसी की सज़ा होती है। तो ऐसे ये भी दिए जाते हैं ताकि दूसरों को क्या हो, इसका सबक हासिल हो। और उसके बाद आखिर ये है कि अल्लाह ताला की रहमत और अदल, एक तरफ बड़े गुनाह की सख्त सज़ा का हुक्म और दूसरी तरफ उसके बाद तौबा कबूल करने की बेशुमार रहमत हमें इस आयत से मिलती है। तो इस तरह मेरी बहनों आज की इस आयतें थी हमारी, जिससे हमें बहुत 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 गहरे सबक हासिल हुए, है ना? तो यहाँ पे रुकते हैं। तो बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को दुश्मनों से बचाया और समंदर में रास्ता बनाया, उसी तरह तू भी हमारी मुश्किलात में मदद फरमा और हमारे लिए मुश्किल रास्तों को आसान बना दे। या अल्लाह हमें फ़िरऔन जैसी ज़ालिम ताकतों और उनके ज़ुल्म से पनाह दे, और जिस तरह तूने बनी इसराइल को नजात दी, हमारी भी हिफाज़त फरमा अल्लाह। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें शिर्क जैसे बड़े गुनाह से महफूज रख और हमारे दिलों में सिर्फ अपनी वहदानियत का यकीन पक्का फरमा मेरे अल्लाह। या अल्लाह, अगर हमसे अनजाने में कोई गलती, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हमसे हो रहे, गुनाह हो रहे, तो जैसे बनी इसराइल की तौबा तूने कबूल की, हमारे भी तौबा को मेरे अल्लाह कबूल फरमा। ए अल्लाह, तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला है और निहायत मेहरबान है, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत और फुरकान, मतलब हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब अता फरमाई, हमारे दिलों को भी कुरान की हिदायत से रोशन फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा, ताकि हम हिदायत याफ्ता रहें। या अल्लाह, हमारे रब, हमें हर किस्म के ज़ुल्म से बचाए रख, चाहे वो हमारे अपने नफ्स का ज़ुल्म हो या दूसरों का ज़ुल्म। ए अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को तू मजबूत कर। या अल्लाह, जब हम तौबा करें तो हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें तौबा की शर्तों को पूरा करने की अहमियत दे। अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता फरमा और हमारे लिए वो रास्ता इख्तियार कर जो तेरे नज़दीक बेहतर हो। या अल्लाह, हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने और उनसे पाक साफ होने की तौफीक दे, जिस तरह तूने बनी इसराइल की जो इस्लाह की अल्लाह, उसी तरह हमारी भी इस्लाह कर। ए हमारे रब, शुक्रगुज़ारी करने वाला बना हमें, ताकि हम तेरी दी हुई नेमतों की कदर कर सकें और तेरे हक़ को अदा कर सकें। या अल्लाह, जब हम गलती करें तो हमें अपनी गलती का एहसास करा और हमें तेरी तरफ रुजू करने की तौफ़ीक दे। ए अल्लाह, हमें तेरी तरफ से मिली हर हिदायत और हर निशानी की कदर करने वाला बना और हमें उन्हें अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करने की हिम्मत दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।